Yes, good evening, one and all. So, welcome back to our class. So, today in this session, we are going to discuss one of the most important and expected topic for all kind of examinations, that is about the universal law of gravitation. So, heading is very clearly written on the board. The topic which we are going to discuss right now is about the universal law of gravitation. So, actually, the last two video class sessions, we have started the concept of gravitation. So already we have started the concept of gravitation and we have completed two topics. So the first topic, already in the previous video content, we have discussed about the density, relative density, floating objects and sinking objects. And in the next video session, we have discussed about the concept of acceleration due to gravity. And right now in this session, our topic is about the universal law of gravitation. So before going to start the session of the universal law of gravitation, first of all, we need to know the importance. So who was the scientist behind this universal law of gravitation, and what is the letter which is used to denote that universal law of gravitation, and what is its value? So it is very clearly written on the board that universal law of gravitation is also known as Newton's law of gravitation. So first of all, everyone should remember this point. Universal law of gravitation can also be called as Newton's law of gravitation. So first of all, so if you observe the board, the first line in the heading Universal Law of Gravitation, it was proposed by Sir Isaac Newton. It is very important. Who was the scientist developed that Universal Law of Gravitation means? We need to remember the answer, proposed by Sir Isaac Newton. So Newton was the scientist who developed this universal law of gravitation. So it is also known as Newton's law of gravitation. So the scientist name is Sir Isaac Newton. And this universal law of gravitation is always denoted by the letter capital G. So in the previous video content class, we have discussed about the acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity is denoted by small g, whereas universal law of gravitation is denoted by capital G. So there is a lot of difference between small g and capital G. Okay, small g means acceleration due to gravity, but whereas capital G means universal law of gravitation. So it is denoted by the capital G and it is a constant value. సో మనకి స్మాల్ జీ ఉన్నట్టుగా ఎలా అయితే ఉంటుందో 9.8 మీటర్/సెకండ్ స్క్వేర్ అని చెప్పాం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, అలాగే ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ జీ కూడా మనకు ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనమాట. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ 6.67 ఇంటూ 10^-11 Newton meter square kg^-2. This is very important bit. The value of capital G and small g. Many times in many examinations this question was asked. The value of small g అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, దాని యొక్క వాల్యూ 9.8 మీటర్/సెకండ్ స్క్వేర్. వేర్ యాజ్ క్యాపిటల్ జీ అంటే యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వచ్చి 6.67 ఇంటూ 10^-11 న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ kg^-2, and it is denoted by capital G, proposed by Sir Isaac Newton. అండ్ కమింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్, సో ఎల్లో కలర్ చాక్ పీస్ మీకు రాయడం జరిగింది. ఫస్ట్ వైట్ కలర్ చాక్ పీస్లో ఉన్నంత కూడా ఇంట్రడక్షన్. సో యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్, denoted by capital letter G, and its value is a constant value capital G, and capital G value is 6.67 into 10^-11 Newton meter square kg^-2, proposed by Sir Isaac Newton. సో అతను ఏం చెప్పాడు? సో స్టేట్మెంట్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్టేట్మెంట్. సో అతను ఏం చెప్పాడు న్యూటన్ అంటే, అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఆర్ యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎవ్రీ బాడీ ఇన్ ద యూనివర్స్ అట్రాక్ట్స్ అదర్ బాడీ. యూనివర్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి బాడీ లేదా ప్రతి ఆబ్జెక్టు మరొక ఆబ్జెక్ట్ మీద అట్రాక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అలా అట్రాక్షన్ ఎందుకు చేస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్. అంటే ఎవ్రీ బాడీ ఇన్ ద యూనివర్స్ అట్రాక్ట్స్ అదర్ బాడీ విత్ ఎ ఫోర్స్ క్యాపిటల్ ఎఫ్. ఆ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మాసెస్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మాసెస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మాసెస్ అంటున్నాం. దేర్ మాసెస్ అంటే ఏంటి? ఏవైతే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య అట్రాక్షన్ జరుగుతుందో ఆ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క మాస్ అనమాట.
ఒకటి క్యాపిటల్ ఎమ్, ఇంకొకటి స్మాల్ ఎమ్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్, సో టూ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుని ఆ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్నే క్యాపిటల్ ఎఫ్ అంటున్నాం. ఆ రెండు ఒక ఆబ్జెక్ట్ మరొక ఆబ్జెక్ట్ మీద అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దేనికి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అంటే ఆ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క మాసెస్ అనమాట. అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మాసెస్ అంటే ఏంటి? ప్రొడక్ట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఇంటూ, అంటే క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ స్మాల్ ఎం. అంటే క్యాపిటల్ ఎం అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ స్మాల్ ఎం అంటే మాస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క మాసెస్కి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో ఏం చెప్పాడు అతను? ఎవ్రీ బాడీ ఇన్ ద యూనివర్స్ అట్రాక్ట్స్ అదర్ బాడీ. ఎవ్రీ బాడీ అదర్ బాడీ. ఎవ్రీ బాడీ ఏమో క్యాపిటల్ ఎం అవుతుంది, అదర్ బాడీ ఏమో స్మాల్ ఎం అవుతుంది. సో క్యాపిటల్ ఎంకి స్మాల్ ఎంకి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మనకి క్యాపిటల్ ఎఫ్ అనమాట. ఈ ఫోర్స్ దేనికి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దేర్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మాసెస్. అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మాస్ అంటే క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ స్మాల్ ఎం. క్యాపిటల్ ఎం అంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాసు, స్మాల్ ఎం అంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మాసు. అయితే దానికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. దేనికి? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మాసెస్కి డైరెక్ట్లీకి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటూ అదే ఫోర్సు దేనికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుందంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ అనమాట, స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్. సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ అన్నది స్మాల్ ఆర్ కింద తీసుకుంటే దాని యొక్క స్క్వేర్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట. సో రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒకటి క్యాపిటల్ ఎమ్, ఇంకొకటి స్మాల్ ఎమ్. ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ని మనం ఆర్ కింద తీసుకుంటే దాని యొక్క స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఈ ఆర్ స్క్వేర్కి ఈ ఫోర్స్ అన్నది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇన్వర్స్లీ అంటే ఏమవుతుంది? 1/r² అవుతుంది అనమాట. అదే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే 1 ఉండదు, డైరెక్ట్లీగా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఈక్వేషన్ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఒకసారి స్టేట్మెంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఎవ్రీ బాడీ ఇన్ ద యూనివర్స్ అట్రాక్ట్స్ అదర్ బాడీ. ప్రతి బాడీ మరొక బాడీని ఏ విధంగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది? విత్ ఏ ఫోర్స్ ఎఫ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ మాసెస్. ఆ ఫోర్స్ దేనికి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది? ఆ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క మాసెస్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటూ అదే ఫోర్సు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ యొక్క స్క్వేర్. సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అని చెప్పాను? స్మాల్ ఆర్ అని చెప్పుకున్నాం. దాని యొక్క స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది? స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏమవుతుంది? 1/r² అవుతుంది. సో ఇదే ఫోర్సు మాసెస్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంది డైరెక్ట్లీ. అదే ఫోర్సు వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ యొక్క స్క్వేర్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంది. ఆ రెండే నేను ఈక్వేషన్ రూపంలో రాశాను, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. బ్లూ కలర్ చాక్ పీస్తో ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యాపిటల్ ఎం స్మాల్ ఎం. మీకు కనబడి ఉంటుంది, బ్లూ కలర్ చాక్ పీస్తో రాశాను. ఫస్ట్ ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యాపిటల్ ఎం స్మాల్ ఎం. అదే ఎఫ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/r². 1/r² అని ఎందుకు రాశాను? డైరెక్ట్గా r² ఎందుకు రాయలేదు? 1/r² అని రాశానంటే ఆ ఫోర్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఇన్వర్స్లీ అంటే ఏంటి? ఒక క్వాంటిటీ పెరిగితే ఇంకొక క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ వాల్యూ కనుక పెరిగితే ఎఫ్ వాల్యూ తగ్గాలి, లేదా ఆర్ వాల్యూ కనుక తగ్గితే ఎఫ్ వాల్యూ పెరగాలి. అంటే ఒక క్వాంటిటీ పెరిగితే ఇంకొక క్వాంటిటీ తగ్గాలి. దాన్ని మనం ఇన్వర్స్లీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ కనుక బాగా పెరిగిపోతే, అంటే ఆర్ వాల్యూ కనుక బాగా పెరిగితే ఎఫ్ వాల్యూ బాగా తగ్గిపోవాలి. అలా కాకుండా ఆ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ బాగా తగ్గిపోతే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఫోర్స్ బాగా పెరుగుతుంది. అంటే ఒకటి తగ్గితే ఇంకొకటి పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అంటే దేనికి? స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్, అంటే 1/r². ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని క్లబ్ చేసి రాస్తే ఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్యాపిటల్ ఎం స్మాల్ ఎం/r². మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఎం అంటే మాస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, స్మాల్ ఎం అంటే మాస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, డివైడెడ్ బై r² అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి r² అనేది డినామినేటర్లో ఉందన్నమాట. సో ఫైనల్గా ఎఫ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు క్యాపిటల్ ఎం స్మాల్ ఎం/r². ఇప్పుడు ఆ ప్రపోర్షనాలిటీని కనుక రిమూవ్ చేసి ఆ ప్లేస్లో కనుక ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ పెడితే దాన్నే మనం గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ అంటే క్యాపిటల్ జీ అంటాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, యారో మార్క్ పెట్టి పక్కకు రాశాను ఎఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు. అంటే ప్రపోర్షనల్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాను? ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ప్రపోర్షనల్ ప్లేస్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టి దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ జీ క్యాపిటల్ ఎం స్మాల్ ఎం డివైడెడ్ బై r². ఇప్పుడు అర్థం చూడండి, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ జీ క్యాపిటల్ ఎం స్మాల్ ఎం బై r². అందులో క్యాపిటల్ జీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం స్టార్టింగ్లో? గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్. దాని వాల్యూ 6.67 × 10⁻⁻11 Nm², kg⁻⁻2. దాన్ని మనం యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ అని కూడా అంటాం, జీ.
అలాగే క్యాపిటల్ M అంటే మాస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, స్మాల్ m అంటే మాస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ స్మాల్ m అండ్ క్యాపిటల్ M. అలాగే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫోర్సే క్యాపిటల్ F. సో ఫైనల్గా F ఈజ్ ఈక్వల్ టు capital G, capital M, small m divided by R square, and its value is 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square kg power minus 2. So finally we can say that universal law of gravitation is nothing but this is also known as Newton's law of gravitation, which was developed by Sir Isaac Newton, and it is a constant value denoted by the letter G, and its value is 6.67 into 10 power minus 11, and it states that according to universal law of gravitation, every body in the universe attracts other body with a force that is directly proportional to their product of their masses capital M and small m, and the same force is inversely proportional to the square of the distance between them. So finally this is the equation which represents the gravitation. F is equal to capital G, capital M, small m divided by R square. So in the next class we shall focus the relation between small g and capital G. Small g ante acceleration due to gravity, capital G ante gravitational constant. So good evening, have a nice day, take care.